नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे आ विडियो में द्वितीय सत्रांत परीक्षा 2024 अंतर्गत धोरण 8 में जे गुजराती पेपर है ए पेपरना अभ्यास माटेनु मोस्ट आईएमपी पेपरनु संपूर्ण सोल्यूशन करशुं। जो तमे अमारी चैनल पर पहली बार होय, नवा होय तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, विडियो ने लाइक करजो और तमारा मित्रों ने शेर करजो। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू है फकरो वाँची प्रश्नना जवाब लखो। तमारे पेरेग्राफनो अभ्यास करवानो छे और नीचे आपेला प्रश्नना जवाब लखवाना छे। पहलो प्रश्न है पीपळानो जन्म केवी रीते थयो। तो जवाब आवशे कि पीपळाना जे मूळ छे ए भोमा वत्ता वत्ता ठेठ आ गामना पादळमां आवीने फूट्युं ने ए रीते पीपळानो जन्म थयो। नंबर 2 पीपळाना भांडरडा साथी मोटा न थई शक्या कारण के पीपळाना भांडरडा भूख्यु ढोर आवीने उगिया भेगुं जेने चावी जातुं हतुं तेथी मोटा थई शक्या नहीं। नंबर 3 पीपळो सी रीते मोटो थई गयो। तो जवाब आवशे पीपळो छे ए अडखे पडके कार्बिड पाणाओनी मोटी मोटी शिलाओमांथी ओथ जड़ी गई अने ए ओथमां ज ए सारी रीते मोटो थई गयो। तो आवो जवाब लखवानो छे। नंबर 4 आसरो शब्द माटे फकरामां कयो शब्द आसरो एटले के ओथ। मावतर एटले शो? मावतर एटले के माता पिता। आगळ जोईए प्रश्न नंबर 2 प्रश्नोना जवाब लखो, जेमां आपणे 4 प्रश्नों आपेला छे। तमे लीधेला संकल्पोमांथी कोई एक संकल्प पाडवाना फायदा लखो। तमे वांचेला पुस्तकमांथी गमी होय तेवी घटना ने न गमी होय तेवी एक घटना लखो। कर्तव्य भावना एटले श्रीमंताई आ वाक्य पाठमां साने आधारे कहेवायुं छे? चंदा साहसी छे तेवुं तमे साना आधारे कही शकशो? नीचे आपेला प्रश्नों छे हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा कहेवतनो अर्थ तमारा प्रिय मित्र विषे लखो। तो विद्यार्थी मित्रों आ विडियो में आपणे संपूर्ण हेतुलक्षी प्रश्नों सोल्यूशन करशो। भाग नंबर 2 में प्रश्नों सोल्यूशन करवानो छे। जो तमे अमारी चैनल पर पहली बार होय तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, जेथी करीने भाग नंबर 2 नो विडियो झड़पथी तमने मळी शके। प्रश्न नंबर 3 में छे समय पत्रकना आधारे प्रश्नना जवाब लखो। बस आववानो समय, उपड़वानो समय। कड़ी वडोदरावाળી बस 7:45 आवशे, 7:50 सुधी रोकाशे ने 7:50 उपड़शे। अमदावाद खंभात, ડીસા आणंद, अमदावाद धर्मज, अमदावाद आणंद, अंबाजी पेटलाद। अहीं एना आववानो समय अने अहीं उपड़वानो समय आपेलो छे। टूंकमां कई बस केटलो समय रोकाशे एनी अहींया तमने माहिती में आपी दीधेली छे। पहली बस 5 मिनिट, 4 मिनिट, 7 मिनिट, 10 मिनिट, 3 मिनिट और 4 मिनिट रोकाशे। तो आना आधारे प्रश्नना जवाब कि कई बस सौथी वधु समय स्टेशन पर रोकाई छे? तो 10 मिनिट वाली अमदावाद धर्मज। विद्यार्थी मित्रों तमारे पूरा जवाब लखवाना छे कि अमदावाद धर्मज वाली बस सौथी वधु समय स्टेशन पर रोकाई छे। कई कई बस स्टेशन पर 4 मिनिट रोकाई छे? अंबाजी पेटलाद ने अमदावाद खंभात। कई बस सौथी ओछो समय स्टेशन पर रोकाई छे? तो 3 मिनिट अमदावाद आणंद। सौथी छेल्ले उपड़ती बस तो कि अंबाजी पेटलाद। 10 અને 11 AM વાગ્યાની વચ્ચે કઈ બસ? તો અહીં 10 અને 11 વાગ્યાની વચ્ચે 2 બસો હશે, એક ડીસા અને આણંદ, એક અમદાવાદ અને ધર્મજ। વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે પૂરા વાક્યમાં જવાબ લખવાના છે જેથી કરીને તમને પૂરેપૂરા માર્ક મળે। પ્રશ્ન નંબર 4 માં આપેલું છે વાક્યને આધારે તમે ભણી ગયેલા કાવ્ય પંક્તિ લખવાની છે। अर्धी वस्ती ओछी थई गई, आखू घर शांत गयु। आ कई काव्य पंक्ति में समझावा मांगे छे? तो गई अर्धी वस्ती, घर थई गयु शांत सघळू। बीजू दरेक वखते दुख जोई सुहारी जवानुं, आ वखते दुखोने हरावीए। तो ए पंक्ति आवशे कि हर वखत शू मात थई जावुं दुखोथी, चाल आ वखते दुखोने मात करीए। तीजू विद्यार्थी मित्रों छे कि माणस ज्यारे संबंधथी जोड़ाय छे त्यारे जीवन सुगंधमय थई जाय छे अने तेने सामान्य रीते मूलवी शकातुं नथी। आ पंक्ति कई आवशे? जो तमने खबर होय तो मने कॉमेंट में जरूरथी जणावजो। नंबर 4 मित्र एवो बनावो कि सुख में पाछळ दुख में आगळ होय। तो मित्र एवो शोधवो ढाल सरीखो होय,
સુખમાં પાછળ પડી રહે, દુઃખમાં આગળ હોય. એના પછીની પંક્તિ, કમાડે લાભ અને શુભ દોરી શ્રી સવા લખી સુખને નોતર્યું. તો કમાડે ચિતરિયા જો લાભ અને શુભ અને આલેખિયા શ્રી સવા યાને. તો આ રીતનું લખવાનું છે. પ્રશ્નના એક વાક્યમાં જવાબ આપવાનું છે કે ગંગામાં સ્વરૂપ શબ્દ કોના માટે પ્રયોજાય છે? તો જવાબ આવશે ગંગામાં સ્વરૂપ શબ્દ છે એ નાની વયમાં વિધવા થયેલ સ્ત્રી માટે પ્રયોજાય છે. સ્નેહના સાથિયા ક્યાં અંજાયા છે? તો સ્નેહના સાથિયા આંખમાં અંજાયા છે. મૃદંગ શબ્દનો અર્થ જણાવો. મૃદંગ એટલે કે બંને બાજુ વગાડી શકાય તેવું એક ઢોલક. માતા પિતા માટે બા કાવ્યમાં કયો શબ્દ પ્રયોજાયો છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનો જવાબ તમારે મને કોમેન્ટમાં આપવાનો છે. માણસ ઉપર વિપત્તિ આવી પડે ત્યારે શું કરવું જોઈએ? તો વિપત્તિને દૂર કરવા ઉદ્યમ કરવો જોઈએ. શાંત ચિત્તે એને દૂર કરવાના પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. એટલે ખાસ કરીને મહેનત કરવી જરૂરી છે. પ્રશ્ન નંબર 6 છે. પ્રશ્ન નંબર 6માં આપેલું છે, કૌંસમાં આપેલા વિધાનો યોગ્ય જગ્યાએ ગોઠવી સંવાદ પૂર્ણ કરો. તો નોટના લીસા પાના પર અક્ષર સરસ જ આવે. આ લેસન પૂરું થઈ જાય એટલે જઈએ, ચાલો જઈએ, હા મારા અક્ષર સારા જ આવે છે, ચાલો બધા રાહ જુએ છે. તો આ 5 જવાબમાંથી આપણે સંવાદ છે પૂર્ણ કરવાનો છે. અહીંયા હાર્દિક અને મેહુલ વચ્ચેનો સંવાદ આપેલો છે. હાર્દિક કહે છે, મેહુલ તું તો લેસન કરવા બેસી ગયો, ચાલને રમવા. તો મેહુલ કહે છે આ લેસન પૂરું થઈ જાય એટલે જઈએ. તો હાર્દિક જોવે છે અને કહે છે તારા અક્ષર બહુ સરસ આવે છે. તો મેહુલ કહે છે હા મારા અક્ષર સારા જ આવે છે, નોટમાં હું બહુ છેકછાક પણ કરતો નથી. તો હાર્દિક કહે છે નોટના લીસા પાના પર તો અક્ષર સરસ જ આવે ને. તો મેહુલ કહે લીસા પાના હોય એટલે સરસ આવે એવું ન હોય. તો સોનલ કહે છે ચર્ચા છોડો, ચાલો બધા રાહ જુએ છે. હાર્દિક કહે છે આ મેહુલ આવતો નથી. તો મેહુલ કહે છે ચાલો જઈએ. તો આ રીતનો સંવાદ પૂર્ણ કરવાનો છે. પ્રશ્ન નંબર 7માં આપેલા છે વિકલ્પનો સાચો જવાબ. પહેલો, સંકલ્પો ઝાકળ જેવા છે તેવું શા માટે? કેમ કે સંકલ્પ એટલે વિચાર્યા વગરની પ્રક્રિયા, કે વિચારી લઈએ પછી કેવી રીતે પૂરું થાય આપણે વિચારતા નથી. પાઠને આધારે કયા પ્રસંગમાંથી આપણને વલ્લભભાઈની કર્તવ્ય નિષ્ઠાના દર્શન થાય છે? તો પત્નીના અવસાનના સમાચારના પ્રસંગમાં પોતે પોતાની ફરજ બજાવવા અહીંયા રોકાય છે. નંબર 3, મોટર નથી એટલે ચાલવાની કસરત મળે છે તે ઉલટું સારું રહે છે. આ વિધાનમાં કેવો અભિપ્રાય પ્રગટ થાય છે? તો એક હકારાત્મક અભિપ્રાય પ્રગટ થાય છે. ગુજરાતી ભાષામાં જ્ઞાનનો ભંડાર ગણાય તેવું પુસ્તક જેમાં ઘણા બધા શબ્દો હોય એને કહેવાય વિશ્વકોશ. જકાતનાકા માટે કિસ્સા ટૂચકા પાઠમાં કયો શબ્દ વપરાયો છે? ટોલ નાખો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે જવાબ ટોલ નાખવું આવે છે કે ટોલ છાપરી? એ જવાબ તમારે મને કોમેન્ટમાં આપવાનો છે. આગળ જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 8માં છે પ્રશ્નના જવાબ લખો. અહીંયા આપણે મૌખિક જવાબ લખવાના છે કે જ્યારે તમે ખૂબ જ ગુસ્સામાં હો છો ત્યારે સામાન્યપણે શું કરો છો? તો ગુસ્સામાં તમે શું પ્રવૃત્તિ કરો છો એ તમારે લખવાનું છે. પરીક્ષા ખંડમાં જોયું કે પ્રશ્નપત્ર ખૂબ અઘરું છે તો જવાબો લખાય તેમ નથી. તો તમારે હવે શ્રેષ્ઠ કામ કયું કરવું જોઈએ? તમે કારમાં જઈ રહ્યા છો, રસ્તે કોઈક માણસ તમારી ગાડીને થોભાવી ઘવાયેલા બાળકને હોસ્પિટલ પહોંચાડવા કહે તો તમે શું કરશો? ધારો કે તમે બસમાં કે ટ્રેનમાં જઈ રહ્યા છો ત્યારે તમારી નજર એક બિનવારસી સુટકેસ પર પડે ત્યારે તમે શું કરશો? નિશાળેથી પાછા ફરતા તમે રસ્તામાં એક પરબીડિયું પડેલું જુઓ છો, તેના પર પૂરેપૂરું સરનામું કે બીડેલું હોય, તેને સ્ટેમ્પ પર પોસ્ટના સિક્કા વગરનું છે તો તમે શું કરશો? તો આવી પરિસ્થિતિમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે શું કરશો એનો જવાબ તમારે તમારી રીતે મૌખિક આપવાનો છે. પ્રશ્ન નંબર 9માં આપણને અહીંયા શબ્દમાં થાય તે તમારે શું લખવાનું છે? શાળા શિક્ષણ બંધ પણ શિક્ષણ કાર્ય ચાલુ છે તેના આધારે તમારી સમય દરમિયાન રોજનીશી તમે એ સમય દરમિયાન શું કરો છો એ તમારા શબ્દમાં. પછી કોઈ પણ અહીં તમારે 2 ટૂચકા જોક્સ લખવાના છે. પછી નિબંધ આપેલો છે, માતૃભાષાનું મહત્ત્વ, મારી પ્રિય ઋતુ, વસંત અને પુસ્તકો આપણા મિત્રો. કોઈ પણ એક નિબંધ લખવાનો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પ્રશ્નો અને નિબંધનું સોલ્યુશન ભાગ નંબર 2માં કરશું. શબ્દકોશમાં સાચો ક્રમ કયો છે તે લખવાનો છે. તો જવાબ આવશે લાભ, શુભ, સુખ, સરનામું અને શ્રી સવા. કયા વાક્યમાં અકર્મક ક્રિયાપદ છે? તો જવાબ આવશે અમે વાંચ્યું એમાં કર્મ આવેલું
નથી. કયો શબ્દ દ્વિરુક્ત છે? તો એમાં જવાબ આવશે દોડાદોડી. એમાં ખડખડ, ઝરમર અને ઝબઝબ એમાં અવાજ આવે છે, તો એ બધા રવાનુંકારી શબ્દ થાય. કયો શબ્દ રવાનુંકારી છે? તો હસાહસ, હસવાનો અવાજ આવે તો એ રવાનુંકારી શબ્દ કહેવાય. અલગ પડતો શબ્દ તો રુદન આવશે. સ્મિત હાસ્ય અને મલકાટ એટલે કે ચહેરા ઉપર સ્મિત લાવવું, હસવું. સાચી જોડણીવાળો શબ્દ તો અનિયમિત. ઝાડ પર 10-12 પંખીઓ બેઠા, સમાસ ઓળખો તો 10 અને 12. સંખ્યા આવેલી એટલે દ્વંદ્વ સમાસ કહેવાય. નીચેનામાંથી કયું વાક્ય છે? તો તે પ્રશ્ન સમજાય છે, તે પ્રશ્નોના જવાબ લખ્યા. તો એ સંકુલ વાક્ય છે. એના પછીના પ્રશ્નમાં આપેલું છે 9 અને 10માં પાણી અને પાણી, તો એનો અર્થ આપવાનો છે ચીર અને ચીર. તો આ પાણી એટલે થાય જળ ને આ પાણી એટલે થાય હાથ. ચીર અને ચીર. આ ચીર એટલે લાંબા સમયનું, દીર્ઘાય ચીર એટલે ફાડો. તો આ રીતના એના શબ્દો અને એના અર્થ લખવાના છે. એના આધારે તમારે એક એક વાક્ય પણ બનાવવાનું છે, જે તમે કોઈ પણ વાક્ય બનાવી શકો છો. નંબર 11, નીચેના વાક્યમાંથી સકર્મક ક્રિયાપદ વપરાયેલ હોય તેવું વાક્ય લખો જેમાં ક્રિયાપદ સકર્મક આવેલું હોય. દાદાજીએ ગાયું, પણ શું? તો કે ગીત. એ કર્મ આવેલું છે. જવાબ આવશે એ. નંબર 12, પેટનો ખાડો પૂર્વ રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપી વાક્ય પ્રયોગ કરો. તો ગુજરાન ચલાવવું કે જીવન નિર્વાણ ચલાવવું. ગામડામાં ખેડૂતો ખેતી કરીને પોતાનો પેટનો ખાડો પૂરે છે, એવું વાક્ય લખી શકાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું ધોરણ 8 વિષય ગુજરાતીનું મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. તમને વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે. આભાર. ધન્યવાદ.